командирам отрядов сдать рапорта. Отряд, равняйсь, смирно, равнение на середину. Председатель совета дружины, отряд учителей, ветеранов педагогического труда, посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения и навечно оставшиеся в наших сердцах, на торжественную линейку, посвященную столетию Шамарданской школы, построен. Командир Япарова. Рапорт сдан. Рапорт принят. Вольно. Отряд. Вольно. Отряд, равняйсь, смирно, равнение на середину. Председатель совета дружины, отряд выпускников 1950-х, 1969 годов на торжественную линейку, посвященную столетию Шамарданской школы, построен. Командир отряда Владимирова. Рапорт сдан. Рапорт принят. Вольно. Ülkenlerimiz, veteran o'qitishlarimiz. Eng birinchi etib, har biringizga bunga beramizga keluvingiz, bizni bilan birga bo'luvingiz uchun teran rahmatimni bildiraman. Bugun Diristanda Shamardan tubagida tarixiy voqea. Har birimizga bilim ham tarbiya bergan, Alloh turmushga uzatgan o'quv yurtimiz maktabimizning 100 yil yubileyi. 100 yil to'la bir asr. Shusha yurishida nindigina o'zgarishlar, nindigina og'irliklar kechirmagan aziz maktabimiz. 1922-yilda 7 bola bilan o'z biografiyasini boshlab jibargan Shamardan maktabi bugungi kunda da o'z yo'nalishin, o'z qiblasini yo'qotmisha gil o'sishda. Shusha yillar davomida bizning oramizdan tanilgan rassamlar, olimlar, oliy ismlarga loyiq bo'lgan xizmat oldinlari, o'qituvchilar, tabiblar, umuman darajali kishilar o'sib chiqdi. Bu maktabimizning ulkan bo'n ham hozirgi bo'n o'qituvchilarimizning zo'r xizmat natijasi. Shamardan maktabi har shirda da donliqli, darajali edi. Ham shusha darajani, shusha ismni davom etishlar biz hozirgi bo'n o'qituvchilari. Ulkan bo'n o'qituvchilari oldinda biz har vaqt burishli ham javobli. Litseyimiz o'qishlari ham o'qituvchilari bir qachonda sinatmay, Allohga shukr, umushlari ko'p ham turli. Mana uchun bizning butun imkoniyatlar da bor. Ranj tekshiruvlarning doimiy yordami natijasida material texnik bazasi maktabimizning yildan yil orta ham nig'iy. Shulay endi barisi yog'inda da maktabimiz shahar maktablaridan bir narsadan da qolishmay. Demak, bolalarimizga tirishib o'qirga, sport bilan shug'ullanirga, o'zlarini turli yoqdan o'stirga barliq o'ng'ayliklar, mumkinliklar da bor. Fursatdan foydalanib, bolalarimizga shu shunday mumkinliklar, shu shunday o'ng'ayliklar tug'dirgani uchun Rais tekshimiz Rais Nurgaliyevich Minixanovga Alloh rahmatimni yetkazam. Qadrli qo'noqlar, maktab ol bolashak istaliklari bilan to'la. Bugunda o'qigan maktabimizga sog'inib yiroqlardan qaytgansiz ekan. Demak, ol har birimizning ko'nglida ezgi istalik bo'lib qolgan. Kishi nindigina o'rlarga erishsa-da, o'zining tug'an to'frog'i, maktabi, o'qituvchilari, yurgan so'qmoqlari har vaqt uning ko'nglida. Rahmat har biringizga hurmat etib kelganingiz uchun, bizning bilan birga bo'lganingiz uchun. Kelajakda da bayramlarimizni birga qo'shiqlarga yozsin. Maktab eshiklari bizning har vaqt ochiq. Har biringizga men tilayim sog'lik, salomatlik, o'ngishlar. E'tiboringiz uchun Ясну Марату Рашатовичу. Hurmatli qarindoshlar, hurmatli shamardanlar, hurmatli qo'noqlar, bizning bugun Shamardanda zo'r bayram, boy tarixi bo'lgan Shamardan maktabining o'z vaqtida Shamardan o'rta maktabining va Shamardan litseyining 100 yillik yubileyin bellab o'tamiz. Birisdan da boy tarixli maktab respublikaga zo'r shaxslarni, o'rinli kishilarni bergan
мәктәп, инде әлеге мәктәпнең тарихын шулай ук бәйлисе килә. Озак еллар эшләгән хәзер мәрхүм Шәүкәт Әнвәрович белән ул чорда, ул вакытларда тәҗрибәле коллектив туплап, балаларга сыйфатлы белем биреп, әлеге Шәмәрдән мәктәбен зур дәрәҗәгә күтәргән кеше, Шәмәрдән мәктәбен абруен булдырган кеше, инде үз личный үз тәрбиясен биреп, кайбер балаларга ул вакытта дөрес юлга бастырган кеше. Рәхмәттән башка сүз аңа юк, урыны җмәхтә булсын. Инде сезгә дә шулай ук бик зур рәхмәт, үзегезнең мәктәбегезне хөрмәт итеп килгәнегез өчен, алдагы көннәрдә дә шулай чакыра калсалар, каян чыкканыгызны белеп, шулай сезгә килергә, күпмедер булышырга сорасалар инде, безнең шушы мәктәптән чыккан зур кешеләребез бар, сезгә шулай булышып, мәктәбегезне хөрмәтләп, һәр вакытта белеп яшәргә сезгә. Барыгыз да бәйрәм белән, юбилейгыз белән, оештыручыларга шулай ук бик зур рәхмәт, Шәмәрдән коллективына. Безнең инде шундый тенденция хәзер республикада, районыбызда, бәләкәй авылларда балалар саны кимеп бара, кайсы бер мәктәпләр ябыла. Шәмәрдән мәктәбендә инде шундый теләк, балалар саны артта калсын, коллективның тәҗрибәсе тагын да артта барсын. Чөнки безнең киләчәгебез ул үсеп килүче буында, киләчәк поколениедә, әгәр дә аларга сыйфатлы белем бирелмәсә, аларга дөрес тәрбия бирелмәсә, безнең киләчәгебез юк. Шуңа күрә коллективка тагын да уңышлар, сезгә исәнлек, саулык, дөньялар тыныч булсын. Беребезгә Худайдан узаныйбыз. Бүгенге көндә биргән сынауларны барыбызга да әйбәт кенә тыныч кына кичерергә. Инде Украинада булган вакыйгалар шусын күрсәтте, бүгенге көндә булганның кадерен белергә кирәк. Безнең бүген кайтып керер йортыбыз бар, утырып ашарга ризык бар, ятып йокларга җылы урыныбыз бар. Айка бирәүләрнеке юк, гаиләләрдә юк. Авыр тормышта яшиләр. Шуңа күрә булганның кадерен белегез. Исәнлек, саулык барыгызга да, бәйрәмегез белән, юбилейгез белән. Спасибо Марданского сельского поселения Гараеву Айдару Наилевичу. Добрый день, уважаемые учителя, уважаемые приглашенные гости, выпускники. Так совпало, что мы в этом году отмечаем наш выпуск 1988 года и 35 лет за окончание школы. Поэтому есть повод еще раз встретиться. Но моя жизнь непосредственно тоже связана со школой. В 1993 году Шәүкәт Әнвәрович пригласил меня работать в школу, учителем математики. Вот 7 лет я работал тоже в этой школе, учителем математики. Поэтому есть что вспомнить, интересные вещи. Шәүкәт Әнвәровичу я хочу сказать большое за его огромный вклад. Просто я хочу, хотя родился не в Шамардане, а в Чистопольском районе, но я люблю говорить фразу одну, которая касается шамарданцев. Шәүкәт Әнвәрович, я говорю тоже, ты стал типичным шамарданцем, а типичный шамарданец в моем представлении, он человек, который умный, но в меру наглый. Поэтому вот умение находить общий язык со всеми и вот умение показать себя, это было ему присуще. Поэтому, уважаемые учителя, вас всех поздравляю с праздником. Большая история шамарданской школы. Действительно, были разные времена. Когда мы работали в 90-е годы, в школе обучалось 1440 детей, 57 параллелей было в 2 смены. Сейчас их детей поменьше. Здесь, конечно, роль играет, что и после 9-го уходит много детей. Поэтому выпускники, которые закончили школу, не забывайте школу. Через школу, как говорится, можно встретиться, и надо помогать им. Потому что есть разные вопросы возникают, и без нашей помощи тут не обойтись. Поэтому всех поздравляю. Ученому, доктору исторических наук, лауреату Государственной премии Республики Татарстан, выпускнику Шамарданской школы Исхакову Дамиру Мавлявиевичу. Хөрмәтле дуслар, без бүген бик зур вакыйга уңаеннан җыелдык. 100 еллык көн сая булмый барыгыз да беләсез. Бу Шәмәрдә мәктәбе минем өчен бик яраткан, монда укыган мәктәп, 60-нчы елда бетергән мәктәпне. Бүген мин сезнең каршыда басып торам. Сезне Бөтен Татар конгрессының
башкарма комитеты исеменнән чын күңелдән юбилеегыздан котлыйм. Билгеле, Шәмәрдән поселогы гел үзгәреп торды, төрле юнәлештә. Хәзер дә бик матур күренә. Мин укыган вакытта мәктәптә 1200 бала бар иде. Әле мин менә саннарны сорадым. Бик күпкә чигенмәгәнсез, бу яхшы. Димәк, мәктәпнең киләчәге бар. Билгеле, иң беренче чиратта хәзер безгә бик нык уйларга кирәк, сакларга туган телебезне. Менә иң зур проблема шул хәзер. Шуңа күрә бөтен булган мөмкинлекләрдән файдаланып, туган телне өйрәнергә, аны онытмаска, аннан соң булган белемне алга балаларга да бирергә кирәк. Чөнки барыгыз да аңлыйсыздар, теле булмаган милләт дөньяда яши алмый. Билгеле, хәзерге шартлар туган телне саклау өчен җиңелләрдән түгел, әмма без тырышсак, аяк терәп үзебезнең телне сакларга көрәшсәк, саклау өстендә ул вакытта телне саклау була. Менә мин сезгә шуны әйтеп китәм. Мин укыган вакытта мәктәп 2-тән тора иде. Рус класслары һәм татар класслары. Мин бетердем татар классын һәм әйтә алам, татар телен укыган кеше дә беркайда югалмый. Без русчаны русларга караганда яхшырак та өйрәндек. Шуңа күрә телне барыбер онытмаска өйрәнергә кирәк. Бу татар конгрессы исеменнән сезгә васыят, онытмагыз моны, яшьләргә әйтәм беренче чиратта. Сезне тагы бер тапкыр бу юбилеегыз белән котлыйм. Мәктәпкә исәнлек, саулык телим, коллективка алга таба да әйбәтләп эшләү тектары булсын. Выпускница Шамарданской школы Юзмеевой Дане Шамиловне. Нашей замечательной школы. Пожелаю всем крепкого здоровья, благополучия и веры в себя. Пусть наша школа процветает, пусть каждый в этой школе будет креативен и успешен. Пусть родители будут добры и внимательны к своим детям. Школа. Сколько в этом слове всего собрано. Я тоже 50 лет тому назад, полвека тому назад закончила эту школу. Пусть теперь мы немного постарели, пусть молодость ушла, но сегодня я могу гордиться, что я окончила эту шамарданскую среднюю школу. Не могу не сказать про свою первую учительницу, Хусаинову Зою Абдуловну. Такая красивая, молодая, порядочная, жизнерадостная она нас встретила. Окончив начальную школу, нас встретил молодой, только что окончивший институт педагогический Хамзин Шавкат Анварович. Вот с 5 по 10 класс он нас учил, был классным руководителем. Когда это было? Вот это да! Страничка за страницей жизни, год за годом. Безумно приятно сегодня снова вас видеть, друзья. Всем мира и удачи. Я счастлива, что школа наша славится умными, мудрыми, очень много знающими учителями. С праздником вас всех еще раз, с юбилеем. И хочу отметить, если тут у меня есть одноклассники, я вас тоже очень люблю и жду. В конце своего выступления я хотела прочитать маленькое четверостишее. Исполняющему обязанности главного врача Шамарданской больницы, выпускницы Шамарданской школы Шариповой Гульсине Азатовне. Здравствуйте. Ровно 30 лет и 3 года назад я закончила нашу шамарданскую среднюю школу. 3 поколения из нашей семьи обучались в этой школе. Эту школу закончила моя мама, закончила я и закончили мои дети. И довольно-таки успешно. За каждым успешным человеком стоит учитель. Я от своего имени хочу сказать огромное спасибо учителям за то, что
где бы они ни были, они всегда остаются в нашей памяти. И то, что мы и сейчас есть, и кто мы есть, это все заслуга наших учителей. Огромное спасибо нашим учителям, те, кто нас учили. Огромное спасибо я хочу сказать в первую очередь своей маме и своему отцу. Они были самыми главными учителями в моей жизни. Потом, к сожалению, самая первая и любимая моя учительница Мария Васильевна, ее нет, но мы учились в первом классе в старой школе деревянной. И в этой старой школе у нас был большой яблоневый сад. От имени Шамарданской участковой больницы, от имени ГАУС Сабинской ЦРБ хочу вам подарить 3 яблони, сорт летний, осенний и зимний. Конечно же, мы все знаем, что в 1922 году Шамарданская школа была основана как начальная железнодорожная школа. Жизнь поселка неразрывно связана с железной дорогой. Поэтому хочу пригласить и предоставить слово для поздравления Степанову Сергею Александровичу, представителю российских железных дорог, железнодорожной станции Шамардан. Уважаемый Ильфат Рустамович, руководство Казанского территориального управления Горской железной дороги поздравляет вас с юбилеем, столетием Шамарданского лицея «Рост», выражает уверенность в сохранении сложившихся деловых и дружеских отношений. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Поздравляем вас с юбилеем от души. Продолжается. Сейчас, сегодня мы приглашаем вас, в день рождения принято дарить подарки, поэтому школа дарит вам сегодня подарок. Мы предлагаем вам посетить музыкально-историческое мероприятие. Это наша с тобой биография. И дальше мы приглашаем вас на небольшие экскурсии по замечательным музеям нашего лицея. Но сначала мы хотели бы проводить первый отряд ветеранов, педагогов, отдавших свою жизнь воспитанию и обучению подрастающего поколения. Пожалуйста, просим вас пройти в школу. Совета осуществлялась с основой на архивный документ – книгу протоколов Шамарданской 7-летней школы за 1948-49 учебный год. Все реплики и персонажи действительны, взяты из реальной жизни тех лет. Педагогический совет при Шамарданской 7-летней школе от 20 мая 1949 года считаю открытым. Председатель педагогического совета, директор школы Гиматов Малик Шигапович, секретарь Цитронова Екатерина Ефимовна. Итак, товарищи, повестка дня. По первому вопросу проверка выполнения решений педсовета в борьбе за повышение успеваемости. По второму вопросу выведение отметок по поведению. И по третьему вопросу ознакомление с планом проведения 150-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, товарищи. Состояние дисциплины в школе находится на низком уровне. Многие учащиеся выводятся из класса во время урока. Особенно плохая дисциплина на уроках немецкого языка. В этом виноват учитель данного предмета и классный руководитель, не ведущий воспитательную работу в этом классе. Объяснитесь, товарищ Юсупова. Товарищи, в 5-м В, в 5-м Г, в 6-м А и в 6-м Б действительно очень плохая дисциплина.
Не успевающих я приглашаю после уроков, но они не остаются. Учитель должен быть на уроке учителем, а не товарищем. И на уроке дисциплину надо поставить так, чтобы все выполняли правила для учащихся. Ну и самой бороться за высокую дисциплину. Товарищи, можно я еще выскажусь? Вот товарищ Юсупова жалуется, что у нее, кроме 5 Б, все учащиеся страдают дисциплиной. Плохая дисциплина в классе. Но товарищ Юсупова и сама должна бороться за эту дисциплину. Посещать уроки опытных учителей, читать методику, требовать и быть требовательной к своим требованиям. Да? Тише, тише. По этому вопросу мы примем решение позже. А сейчас приступаем ко второму вопросу. Выставление отметок за поведение. Товарищи, можно я скажу? Ученица из 6 Б класса Лаурюлина систематически пропускает уроки. Причем все пропуски беспричинные. Предлагаю за многочисленные пропуски и торговлю шапками понизить оценку по поведению на 4. Товарищи, я хочу сказать, что Насыбулин из 3 В класса систематически избивает своих одноклассников, организовывает запрещенные учителем уроки, игры, не слушает своего отца. Ему нужно поставить 3. Товарищи, можно я тоже скажу? Ученик 4 Б класса Закиров, несмотря на предупреждение со стороны директора, заучи, учительницы, продолжает торговлю шапками, товарищи. Надо снизить отметку на 3. Тогда и я скажу. Ученик 3 А Агафонов нецензурно выражается, дерется с одноклассниками и вопиющий случай исказил слова о комсомолке Зои Космедемьянской. Малик Шигапович, этого ученика надо исключить из школы. Это вопиющий случай. Можно я еще добавлю? Ученик Петров за то, что он торгует шапками и приносит слова спекулянтов в школу, тоже предлагаю снизить оценку по поведению. А вот что касается Закирова, его тоже надо исключить из школы. Ведет себя очень плохо. Катается с шоферами из автоколонны. Побил Малову, а она, между прочим, претендует на получение похвальной грамоты. Исключить? Тише, товарищи, тише. Да, конечно, поведение этих учеников недопустимо, но это дети. Наша с вами задача сделать, чтобы воспитать в них достойных граждан нашей страны Советов. И для этого каждый должен вести свою работу на высоком идейном, политическом уровне и привить любовь к родине, к нашей социалистической системе. Переходим к третьему вопросу. Товарищ Цитронова, вам слово. Товарищи, близится торжественная дата. 150 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мы должны достойно отметить это событие. Ведь творчество поэта – это сокровищница мудрых мыслей. Сокровищница мудрых мыслей для каждого советского гражданина. Поэтому в плане по проведению подготовка и чтение доклада «Жизнь Пушкина», подготовка и чтение стихов великого поэта и выставка книг Александра Сергеевича. Переходим к принятию решений. По первому вопросу. Считать состояние сознательной дисциплины на уроках Юсуповой неудовлетворительной. Товарищу Юсупову проводить уроки на высоком идейно-политическом уровне. Установить хорошую рабочую дисциплину на уроках. По второму вопросу предлагаю снизить отметки по поведению перечисленным учащимся. Родителей Насыбуллина и Закирова вызвать в школу для проведения беседы.
всем учителям дать характеристики на детей, которым снизили отметки. По третьему вопросу план проведения 150-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина принять к исполнению и руководству. Кто за принятое решение? Против? Воздержавшиеся? Решение педсовета считать принятым.